کہ بلا صبح اللہ شرک کی حالت میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ غور سے سنیے گا ترجمہ، شرک کی حالت میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ شرک اگر غلطی سے ہو جائے پھر اس سے ہم دنیا میں توبۃ نصوحہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حالت شرک میں موت ہو گئی اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دائمی جہنمی بنا دے گا۔ اور شرک کے علاوہ اللہ جو بھی گناہ چاہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ جو بھی چاہے گا اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ دلیل آپ کے سامنے بارہا بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبی کی خواب بھی شریعت، کہ ایک نبی ہے جن پر ایک آدمی ایمان لایا ہے مات، دوسرا نبی دکھائے گئے ان کے ساتھ 2 آدمی ایمان لائے، ایک آدھ نبی دکھائے گئے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا۔ کچھ دیر کے بعد سواد اعظم بڑی بھیڑ دکھائی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید میری امت کے لوگ ہوں، کہا نہیں یہ موسیٰ کی امت۔ اس سے بڑی بھیڑ دکھائی گئی، کہا محمد یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواب، نبی کی خواب بھی شریعت ہے، سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ کو ان میں سے بنا دیجئے نہ بغیر حساب کتاب جنت جانے والوں میں سے۔ نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے۔ اب لمبی قطار لائن، سب لوگ کہنے لگے ہم کو کر دیجئے نا، نبی نے کہا اب نہیں ہوگا، سبق کا عکاشہ بن محصن وہ سبقت کر گئے، اب تم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو یہ کون لوگ 70,000 تھے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جا رہے تھے؟ جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کے ساتھ کبھی واویلا کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، اور جو لوگ ہاتھ پیر میں دگواتے نہیں تھے، سمجھ رہے، اور تعویذ نہیں پہنتے تھے، تو یہ لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب جنت جاتے ہوئے دیکھا نبی کائنات نے اس کی پیشین گوئی۔ کون لوگ؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کو تو کہیں گے مولانا ہم لوگ بھی تو بلاتے ہیں کہ مولانا اس پانی میں دم کر دیجئے، پھونک دیجئے، تو یہ بلانا واویلا کے ساتھ بلانا شرک ہے، لیکن ایسے جھاڑ پھونک کرنا آیت قرآنی سے یا حدیث رسول سے جائز ہے بلکہ سنت۔ دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی تھر تھر کانپ رہا تھا، بیمار تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی میں ہاتھ رکھ کر کچھ دعا پڑھ کے آپ نے دم کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آیت قرآنیہ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا سنت، لیکن واویلا کے ساتھ بلانا، واویلا مطلب بیٹا بے ہوش ہو گیا، بیٹی بے ہوش ہو گئی، کہتا مولوی صاحب کو جلدی بلائیے نہیں تو ختم ہو جائے گا، جلدی بلائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس مولوی ہی پر بھروسہ ہے کہ آ کے دم کرے گا تب وہ ہوش پہ آئے گا۔ یہ واویلا کے ساتھ بلانا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے، الفرق بین الراقی والمسترقی، فرق ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا اور یہ کہ سیدھے بلانا کہ تھوڑا دیکھ لیجئے، تو یہ تو جائز ہے، لیکن ختم ہو جائے گی میری بیٹی جلدی فلاں کو بلا کے لائیے، یہ شرک ہے، تو واویلا کے ساتھ نہیں بلانا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کمر میں ڈورا پہنایا جاتا ہے، پہناتے ہی کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں سرشا آبادی میں جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو ان کے گھر میں گڑ اور ادرک، ہم لوگ آدھا سنگنی بولتے ہیں، بھیجا جاتا تھا،
یہ بھیجنا غلط نہیں ہے، اب گفٹ کے طور پہ کھانے کی کوئی بھی چیز بھیج سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں کار کے پھوتی کا ڈورا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اور بڑے بڑے 5 سال 6 سال 8 سال کے بچوں اور بچیوں کے کمر میں بھی ڈورا پہنایا جاتا ہے، اور ہماری مائیں کہتی ہے کہ جو ڈورا پہنے ہوئے نہ ہو وہ بچے کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، دیکھنے میں جولھا لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بڑے بڑے علماء محدثین نے کمر میں بچوں کے ڈورا پہنانے کو شرک قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، شرک کو کسی بھی حال پہ معاف نہیں کیا جائے گا اگر حالت شرک میں موت ہو گئی، لیکن شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا یہ اللہ کی مرضی ہے معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا اللہ کی مرضی ہے معاف کر سکتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک بیسیہ عورت بیسیہ گیری کر کے آ رہی تھی، شرک نہیں کی تھی، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا کہ اس نے ایک جانور کا جان بچا دی، جاؤ ان کے گناہ خطاؤں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو 99 آدمی کا قاتل تھا، لاسٹ میں ایک عالم دین کو قتل کیا تھا، لیکن توبہ کی غرض سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول کیا، ان کو جنتی بنایا، اس بنیاد پر کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ بخاری شریف کی تیسری حدیث بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا کے اڑا دینا۔ ایسے ہی کیا بچوں نے، ان کے مرنے کے بعد اللہ نے راکھوں کو جمع کر کے اس کو زندہ کیا اور کہا ایسا کیوں کیے ہو، ایسا بچوں کو کیوں وصیت کیے ہو؟ کہتا ہے اللہ تیرے ڈر سے مجھے اندازہ تھا کہ میں اتنا پاپ کیا تھا، اتنا گناہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے قبر میں پائے گا تو پٹائی شروع کرے گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو لاش جلا کے اڑا دینے کے لیے کہا۔ میں یہ سمجھا تھا، میرا بھرم تھا کہ شاید اللہ مجھ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ اللہ بولے گا تم میرے ڈر سے ایسا کیے ہو، جاؤ تیرے گناہ خطاؤں کو میں نے معاف کیا، تم کو جنتی بنا دی۔ تو یہ سب اس لیے معاف کر دیے گئے کہ ان لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن ہمارا آپ اگر شرک کرے حالت شرک میں موت ہو جائے تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، علاقے میں بیماری ہے، کون بیماری؟ ابھی تو کچھ دن پہلے کورونا وائرس، اس سے پہلے چیچک اور پلیگ، رنگ برنگ کی بیماریاں تھی۔ بیماریاں بعض متعدی ہوتی ہے لیکن سب بیماری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھی اونٹنی کے ساتھ ان کی کھجلی والی اونٹنی بیٹھ گئی جس کی وجہ سے میری اونٹنی کو کھجلی ہو گئی، کھجلی پٹ گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بھی ایسے ہیں کہ اگر کسی کو کھجلی ہے تو کہے گا تمہارے چچیرے بھائی کے ساتھ سوتے ہو، ان کے بیٹھک میں ابھی کھجلی ہو گئی تو مت سو، تم کو بھی پٹ جائے گی۔ نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس صحابی سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا من اجرب الاول، بتاؤ تم کہتے ہو کہ ان کی کھجلی والی اونٹنی کے ساتھ میری اونٹنی بیٹھی گی تو کھجلی ہو جائے گی، تو بتاؤ ان کی اونٹنی کس کھجلی والی کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کو کھجلی ہو گیا؟ اللہ کے رسول کا کہنے کا مطلب ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہے، یہ پٹنے پٹھانے والی کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ زدہ پیشنٹ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے دیکھ کر تعجب کیا کہ امیر المومنین کوڑھی کی بیماری کو دیکھ کر تو نبی نے بھاگنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر نے کہا حدیث سناؤ، کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث فرّا من المجذوم کما تفر من الاسد، تم کوڑھی کی پیشنٹ دیکھ کر بھاگو جس طرح باغ کو دیکھ کر بھاگتے ہو، شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا کہ کمزور ایمان والوں کے لیے حکم ہے، جن کو ڈر ہے کہ ان کی بیماری سے ہمیں بیماری ہو جائے گی، وہ اگر بھاگے کوڑ زدہ پیشنٹ کے ساتھ نہ کھائے تو چلے گا، غلط نہیں ہے، لیکن مجھ کو پختہ یقین ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہ تو رتی برابر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے کوڑھی کی بیماری نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، یہ سب ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو چیچک ہو گیا اور گدانے والی بیماری جس کو ہم لوگ بنگلہ میں کہتے ہیں کودا،
تو ہماری مائیں حکم دیتی اچھی اچھی پڑھی لکھی عورت حجین صاحبہ ہے، بڑے مولانا کی بیوی ہے، کہتی کیا ہے کہ بیٹا اس کو چیچک ہو گیا ہے، چلے جائیے پھلکا باڑی کا ہاٹ اور 7 قسم کی مٹھائی لے کے آئیے گا، ہر رنگ کا، ایک لال گمچھا میں باندھ کر لے آئیے، اور راستے میں کوئی ملے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیجیے گا، لا کہ اس کوڑ زدہ یا چیچک زدہ یا جس کو کودا کی بیماری ہو گئی ہے اس کو کھلا دو گے تو ان کا کودا ختم ہو جائے گا۔ کچھ مکار عورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اگر چیچک ہے تو کہتی ہے کہ مجھے بنارس کی ساڑی چاہیے، بنارسی ساڑی، تو ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے باپ یا ان کا ہسبینڈ یا ان کا بھائی کوئی لا کے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ یہ مکاری ہے، مکر و فریب ہے میرے بھائی۔ چیچک کی بیماری یا کودا کی بیماری اس سے کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دنیا میں علاج کا سسٹم متعین کر دیا ہے۔ جائز طریقے سے آپ علاج کرائیں، غلط طریقے سے نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا بھی تھا، جب کسی کو چیچک کی بیماری ہو جاتی تو کھیر بناتے تھے، دودھ کا کھیر، بنگلہ میں کہتے دودھ اور آئکھا کا کھیر، اور مٹی کے برتن میں لے جا کر ننا گھاٹ یا اور کہیں جا پانی بہنے کا مجمع ہوتا تھا، کہتا ہانڈی سمیت گرا کے چلے جاؤ، تیری بیٹی کی کودا، تیری بیٹی کی چیچک کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ اگر بچے کو باہر لے جائے گا تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا ٹیکا لگا دو کاجل کا پیشانی میں، کہتے نظر بد سے بچ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ امام کائنات نے درس دیا ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے ٹیکا کا استعمال کر رہے ہو، یہ سراپا شرک ہے۔ آپ کو شرک سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ گال پہ ٹیکا لگا دیتا ہے۔ نبی کائنات نے درس دیا ہے کہ کوئی بچے کو باہر لے جاؤ، کچھ نہ جانو تو بسم اللہ پڑھ کے گود میں لے کے جاؤ، دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دیکھنے والوں کو بھی آپ نے درس دیا ہے، کوئی بچہ خوبصورت ہے تو آپ کہہ دیجئے بارک اللہ، کتنا خوبصورت ہے بچہ، یہ کہہ دو گے تو نظر نہیں لگے گا۔ کوئی الگ سے ڈائن نہیں ہوتا ہے، ہر ایک آدمی ڈائن ہے۔ ہم کو بھوک لگی ہے، سامنے کھانا کھا رہا ہے، پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اگر ہم غور سے دیکھ رہے ہیں تو ہماری بھی نظر لگ سکتی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی گزرا اور اس بچے کو کچھ دیر کے بعد غشی طاری ہو گئی، بچہ بے ہوش ہو گیا۔ نبی کائنات نے کہا بھی کون گزرا ہے؟ کہا فلانا گزرا ہے۔ نبی نے کہا ان کو واپس بلاؤ، اور ان کے بدن سے، ان کے بالوں سے پانی بہا کر نچوڑ کر نبی نے اس بچے کو غسل دلا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اس نے نظر لگا دیا تھا، نظر بد لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے۔ میری بھائیوں دوستوں، بہت سے لوگ ہیں گھر میں گائے پالتے ہیں، بھینسی پالتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب دودھ نہیں دے رہی ہے، 3 دن سے بچہ لگنے نہیں دے رہا، کیا میٹر ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر لگانے والا کافر ہے، مشرک ہے، وہ دھامی ہے، وہ جادوگر ہے۔ جادو تو برحق ہے، جادو کرو گے جادو لگ جائے گا۔ جادو تو نبی کائنات کو بھی لگ گیا۔ لبید بن عاصم جیسے خبیث آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا تھا اور نبی کو جادو لگ گیا تھا۔ جادو کی وجہ سے زندگی بھر نبی کو پریشانی ہوتی رہی، لیکن جادو تو ہے برحق، لیکن جادو کرنے والا مشرک ہے، دائمی جہنمی ہے، جادو کرنے والا کافر ہے۔ بہت سے لوگ ڈین کا عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سی مائیں ڈین کا عمل کرتی ہے، رات میں پیر کو نیچے، پیر اوپر، سر نیچے کر کے چلتی ہے، کہا پیر میں 2 چراغ جلا کے جاتی ہے، جو سامنے آئے اس کو کھا لیتی ہے۔ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ڈین بھی ایک جادوئی عمل ہے۔ اگر کوئی میری ماں، بہن، کوئی چچا اگر جادو کی عمل کرتے ہو توبہ کریں، نہیں یاد رکھیں مشرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ حالت شرک میں مر جاؤ گے تو ابھی توبہ کرنے کا سمے ہے، توبہ کرو، نہیں تو بڑے بڑے مجرموں کو، پاپیوں کو اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن ان مجرموں کو پاپ نہیں کرے گا جو ڈائن گری کا عمل کرتے ہیں، کسی کی بھینس، کسی کی گائے کو خراب کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے درس دیا ہے کہ اگر کسی خوبصورت گائے، کسی خوبصورت بھینسی پہ نظر پڑے تو کہتے کتنا خوبصورت بھینسی ہے، اللہ اس میں برکت دے، نظر نہیں لگے گا، لیکن آپ غلط نظر سے دیکھتے رہ جاؤ گے تو نظر بد لگ جانے کا ڈر ہے۔ میری بھائیوں، بہت سے لوگ ہیں گائے اور بھینسی کے گلے میں کچھ لتیاں، جڑی بوٹی کا سامان کا چوڑی بنا کے
اس پہ کپڑا باندھ کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں. کہتے کیا میٹر ہے؟ کہا نظر بد سے بچنے کے لیے. یہ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے رسول کی حدیث من وطرا، جس نے تانت باندھا جانور کے گلے میں، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے اگر کوئی جڑی بوٹی یا جادوئی استعمال کیا تو اس نے شرک کیا. اس لیے ہم کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں گائے اور بھینسی کے سینگ میں چونا مل دے گا. کہا کیا بات ہے؟ تو گائے نے بچہ دی ہے، چونا ملنے سے نظر بد لوگوں کا دھیان آکرشت ادھر چلا جائے گا. استغفر اللہ. اس طرح گائے بیل کے سینگ پر چونا لگانا شرک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ کے روڈ کے کنارے میں پپیتا پھل گیا ہے، خوب بڑا بڑا خوبصورت پپیتا ہے یا کیلا ہے یا کوئی مشہور چیز ہے، تو ہم لوگ اس میں بھی چونا لگا دیتے ہیں، ہے نا. یہ تمام عمل شرک ہے. نظر بد سے بچانے کے لیے اب چونا، جال، اس طرح غلط چیزوں کا پریوگ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہماری مائیں گھر میں کوہڑا اور کلائی کے آٹے کی بڑی بناتی ہے سبزی پکانے کے لیے. بڑی جب لگاتے ہیں، میں نے بچے میں دیکھا ہے، ہماری دادی کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لگانے کے بعد اس میں لال لال مرچ پورے میں ٹھوک دیتی تھی. ہم نے کہا دادی یہ کیوں لگا رہی ہے؟ کہا کہ پوتا تم جانتے نہیں ہو، یہ لال مرچ نظر بد سے بچانے کے لیے، نہیں تو ڈیل لوگ نظر کر دینے سے وہ بڑی سیجھے گا ہی نہیں، بیکار ہو جائے گا. یہ استغفر اللہ، یہ جہالت کی بات ہے. میری مائیں بڑی بھلے خراب ہو جانے دیجیے، لیکن اب بسم اللہ کہہ کے بڑی لگا دیجیے، لیکن اس بڑی میں مرچ لگا کے شرک کا کام ہرگز نہ کریں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے باز، پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو بچانے کے لیے جال رکھ دیا جاتا تھا، پھینکا جال، جس کو ہم لوگ اپنی زبان پہ بھوری جال کہتے ہیں. کہا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتے 7 بیٹا کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، چورا چنی کہیں کھا لے گا بچہ کو. ایک جانور کے بارے کہتے چورا چنی ہے، وہ پرندہ آ کے بیٹھنے سے بچہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا ہے. رب کہتا ہے ہم نے آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسان کی مقدر لکھ دی ہے کہ 7 بیٹا کے بعد تیری بیٹی پیدا ہوگی، یا 7 بیٹی کے بعد اکلوتے بیٹا پیدا ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی موت لکھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. تم کیوں اس طرح شرک کر رہے ہو کہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا ہے؟ یہ بیٹا بچے گا کہ نہیں؟ ان کو بڑے ارمان سے لے چلتے ہو، سفر نہیں کرنے دیتے ہو، موٹر سائیکل میں مت چڑھو، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاؤ. 5 بیٹا نہیں ہے کہ 2 مر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بیٹا ہو. یہ غلط ہے. رب کائنات کا ارشاد ہے، امام کائنات کا ارشاد ہے کہ آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے انسان کا مقدر لکھ دیا ہے. کون کس سے مرے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو کے ڈومر میں ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہتے کمزور ڈرائیور میرے بھائی ٹھیک سے گاڑی ہانکنا چلانا نہیں جانتا ہے، یہ چلا گیا اور ٹرک کے چکے کے نیچے میرے ماں باپ یا دادا دادی کا انتقال ہو گیا. یہ کہنا شرک ہے. رب کہتا ہے کہ روزانہ تیز ڈرائیور جائے گا، لیکن ہم نے مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ ڈومر ہاٹ میں موت ہوگی، اس دن کمزور ڈرائیور جائے گا. رب کہتا ہے کہ یہ موت لکھی ہوئی تھی، رب کے طرف سے متعین ہے کہ کمزور ڈرائیور جائے گا، کس ٹرک کے چکے کے نیچے دبا جائے گا، یہ رب کے طرف سے متعین ہے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کس کمزور ڈرائیور انٹرین ڈرائیور کو بھیجا اس لیے ایکسیڈنٹ کرا دیا؟ کہ رب کے طرف سے مقدر ہے میرے بھائی. ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے میرے بھائی. آج ہم دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکت کی بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں رات میں پیسہ گن کے نہیں دکھا، کہتے گھر کی برکت چلی جائے گی. سراپا شرک ہے. 24 گھنٹہ جب چاہے پیسہ گن کے دے سکتے ہو. دھان ہے، مکئی ہے، کوئی بیج مانگنے کے لیے آیا ہے کہ گیہوں کا بیج رکھے ہو، 1 بجے رات کو بغیر جھاڑو دیے آپ وزن کر کے دے دیجیے، کوئی برکت نہیں جائے گی. ہماری مائیں نہیں جانتی ہے، کہتے باسی آگن ہے جھاڑو دینے دیجیے، یا صبح کے ٹائم پہ نہیں دے گا. دل میں رکھا ہے شرک، اب اوپر سے بہانہ کرتی ہے کیا کہ ابھی فرصت نہیں ہے، کل صبح 10 بجے آئیے گا. اب دل میں رکھا ہے کہ رات میں پیسہ گن کے دیں گے، رات میں دھان وزن کر کے دیں گے تو برکت چلی جائے گی. قسم خدا کی شرک ہے. یہ برے عقیدے کو، غلط طریقے کو چھوڑ دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. بڑے سے بڑے پاپی، بڑے سے بڑے ظالموں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ شرک کرنے والے کو حالت شرک میں مرنے سے معاف نہیں کرے گا. میری بات ہمارے معاشرے میں اور شرک کا کن کا یاترا میں چلے ہو، بنگلہ میں کہتے ہیں ان کا سائٹ خراب ہو. اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا منہ دیکھ کے نکلے ہو، آج دن بھر کا یاترا خراب ہو گئی. سبحان اللہ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
इरशाद गिरामी है कि किसी का यात्रा खराब नहीं होता, यात्रा उतरा कुछ नहीं होता है, सब सेम सेम है। अगर ऐसा अकीदा रखते हो तो शिरक है। आप कौन होते हैं कि किसी का चेहरा देख के जाने से ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आपकी मुकद्दर प्यार लिख डाला है कि आप दुकान करोगे पहले फुलकाबाड़ी हाट में, वहाँ भी कामयाब नहीं रहोगे, कड़ागोला जाओगे कामयाब नहीं रहोगे, पटना चले जाओगे पूरा पैसा बर्बाद करके चला जाए। हम लोग कहते हैं बच्चा बेकार है, इनका यात्रा ही सही नहीं। अल्लाह का तो हमने लिख दिया है कि रुपया बर्बाद कर डालेगा, लेकिन इनकी दुकान कहीं भी सक्सेस कामयाब नहीं हो पाएगा। रब के तरफ से मुतय्यन है। अरे एक आदमी मिट्टी को छूने से सोना बना दिया जाएगा, रब कहता है मेरे तरफ से मुकद्दर था। हमने एग्जाम लेने के लिए किसी को अमीर बनाया, किसी को फकीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को काना बनाया, किसी को अपाहिज बनाया, किसी को नाटा बनाया। ये हमारी तरफ से। मेरे भाई आप ऐसा अकीदा हरगिज ना रखें। दुकान मकानों में भी यात्रा का सिस्टम ना रखें। अगर फजर के बाद आप जाके दुकान खोले, एक आदमी कह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, पैसा नहीं है, एक को कुर्ता का कपड़ा मुझे बाकी दे दीजिए, एक फुल पैंट बाकी दे दीजिए। तो अगर आप बाकी देते हैं, जानते हैं कि अच्छा आदमी है, बाद में दे देगा, तो आप दे देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, अक्सर लोग कहते हैं अभी बोहनी बट्टा हुआ नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं किया है, आप बाकी लेने आ गए। ये अकीदा रखना भी शिरक है। अल्लाह कहते हैं ये बोहनी बट्टा कोई चीज़ नहीं, ये तो श्री कृष्ण जी बताए थे कि अगर सुबह के टाइम में बाकी बेचोगे तो स्वाहा, शाम तक तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए यात्रा से ही होना चाहिए। इसलिए इस किस्म का कोई यात्रा नहीं है। इसलिए हमें आपको चाहिए कि अगर बाकी नहीं देना है तो कभी नहीं देंगे, लेकिन ये सुबह के टाइम को खास ना करें। आप ऐसा हरगिज इसका ख्याल ना रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर खाली पेट जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, कुछ खा के जाओगे तो खाना मिलेगा। हालांकि ये तो ऐसे मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी शिरक से कम नहीं है। हमारे माशरे में कुछ लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि सामने से बिल्ली रास्ता काट दिया। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो गाड़ी को पीछे हटाकर 3 बार घुमाते हैं, कहते हैं कि बिल्ली यात्रा को खराब कर देगा। हालांकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई यात्रा उतरा नहीं। अरे बिल्ली, कुत्ता रास्ता पार किया कोई बात नहीं, सांप रास्ता पार कर दे कोई बात नहीं, सियार रास्ता पार कर दे कोई बात नहीं, गाय रास्ता पार कर दे कोई बात नहीं, भैंस रास्ता पार करे कोई बात नहीं। एक बिल्ली बेचारी गुजरी तो कहते हैं कि यात्रा खराब हो गया। ये अलग बात है कि बिल्ली और मोटरसाइकिल के चक्के में अगर टकरा जाए तो बिल्ली के जिस्म में फिसलाहट है, फिसलान है, इसकी वजह से गिरने का डर रहता है, वो अलग मामला है। लेकिन आप बिल्ली को दाएं बाएं गुजर जाने से रास्ता काट देंगे या कोई गलत अकीदा पूछेंगे, गलत बात है। इसलिए ऐसा अकीदा हरगिज़ न रखें। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस बगान पे मत जाओ, ये मरघिया नीचा टोला के बगल में पोखर में भूत रहता है। पहले जमाने में जिन्नों का इलाका है, भूत का इलाका है। कुछ लोग अपने घरों में भैंसी का सिंग या बैल का सिंग, ज़बा किया हुआ जानवर का सिंग लटका के रखता कोने में। कहा क्यों? कहते ये जिन्नों का गुजर है। एक करीबाज धामी आया था, उसने बताया है कि जिन गुजरते हैं, परियों का यात्रा है, अगर इसमें सिंग लगा रहेगा तो आपके घर में कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितना बड़ा शिर्क है, हमने जुल्म कर लिया। बहुत से लोग हैं कटहल के दरख्त में, लीची के दरख्त में और किसी चीज के पेड़ में गाय भैंस की सिंग, खटारा सिंग को लटका के रखा है। कुछ लोग हाथी का दांत लटका के रख दिया है। कहा क्या वजह है? कहते नजरी बद से बचाने के लिए। ये तमाम अकायद शिरकी अकायद। कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग, शहरों में आपने देखा होगा, उनको महीन बोरा से ढांप के रखता है। बंबई दिल्ली में आपने देखा होगा पूरी बिल्डिंग को। कहते क्या नजरे बद लग जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। अरे नजरे बद इंसान लगा के इस बिल्डिंग का क्या बिगाड़ लेगा? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया है कि जिस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है उसमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे भाई, आप क्यों इस तरह गलत अकीदा रख करके अपनी आकबत को बर्बाद करते हो? शिरक में मुब्तला हो रहे हो। इस चीज़ से बचने की कोशिश करो। मेरे भाई, हमारे माशरे में और शिरक का सिस्टम मौजूद है। जब दीपावली का मौसम आता है तो कुछ जाहिल औरत, हमारी माँ, वो भी घर में अगरबत्ती मोमबत्ती जला देती है। कहती क्या बात है? कहते जानते हो लक्ष्मी आज रात में आती है, लक्ष्मी चली भी जाती है, इसलिए हम चराग जलाएं। मैं तितवारी की बात करता हूँ। हमारी एक चचेरी दादी थी, वो हर दीपावली के मौके पर 10-20 चराग जला देती थी। 3 मरतबा मैं जाके बुझा के आया हूँ कि ये गलत है, ये शिरकी अकायद है। ये कहाँ से पाए हो कि चराग जलाने से बरकत आएगी तो तमाम किस्म की मसाइब व आलाम खत्म हो जाएगा? ये झूठी बात है।
किसी के सांप दाएं से गुजर गया, बेईमान कहता है सांप दाएं से गुजरा तो मुसीबत आने वाली है, बाएं गुजरे तो अच्छा है। सियार दाएं गुजरे तो अच्छा है, बाएं गुजरे तो खराब है। ये तमाम गलत अकीदा है, यह शिरकिया कलिमात है। इन कलिमात से हमें आपको बचने की जरूरत है। मेरे भाई, हमारे माशरे में और रिवाज है कि कुरानी आयत से या कोई चीज से तावीज बना के हाथ में गले में पहनते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक किया। एक रिवायत में इन्ना मिन शिरक, आपने फरमाया बेशक शिरक में से यह है। क्या है शिरक में से? कि किसी गैर धामी के पास जाए। एक हदीस में मन आता अर्राफन, जो किसी धामी के पास आया, हाथ पकड़ के दिखाए कि हमारी मुकद्दर में क्या है। कुछ लोग हाथ पकड़ के दिखाते हैं, हाथ के रेशा, ये रगों को देख के कहते हैं कि तुम्हारी तकदीर ठीक है। झूठा कोई धामी बताते रहता है, ये हाथ का दिखाने वाला मुशरिक है, काफिर है। इस शिरक से हमें और आपको बचने की जरूरत है। किसी धामी के पास हमें आपको नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शिरक क्या क्या है। आपने फरमाया इन्ना तमाइम व तिवाला, झाड़ फूक करना, तावीज़ लटकाना और अमले हुब का बचा लेना शिरक। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल तिवाला कौन सा अमल है? आपने फरमाया अमलुल हुब, मोहब्बत बढ़ाने वाला अमल करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गाछ खिला देना। लड़की आके शिकायत कर रही है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, दूसरी लड़की की तरफ नजर फेरता है, तो उनकी दादी बोली कि इस बार दामाद को आने दीजिए कि अंडे के अंदर या केला के अंदर गाछ खिला देंगे। कुछ जड़ी बूटी की गलत चीज उठा कर लाती है और अंडे और केले के अंदर रख करके खिला देती है कि गाछ खिला देने के बाद मत उनका मार लिया जाएगा और तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेरी माए, ये जो आप गाछ खिलाने का अमल किए हैं, यह शिरकिया कलिमात है, ये जादुई अमल है, ये धामी वाला अमल है। आप कौन होते हैं कि किसी को आप गाछ खिला के मोहब्बत घटाने और बढ़ाने की बात करते हैं? बहुत से बेईमान मौलवी भी बैठे हैं मसनद में, वो तावीज़ देता है, कहता है लड़का आता है कि फलाना लड़की से मैं लव करता हूँ, वो लड़की मुझको नहीं चाह रही है, इसलिए मौलाना साहब तावीज़ दे दीजिए ना। ये बेईमान 1000 रुपया लेके तावीज़ देता है, का ले जाके दे दो, ये झाड़ फूक करके भेजा हूँ, छिड़क दो, वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। मुमकिन है कि मोहब्बत करने लग जाए, जादुई अमल हो सकता है, लेकिन ये करवाने वाला, ये करने वाला काफिर है, मुशरिक है। दुनिया के बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े आदमी गुनहगार को माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसे जालिमों को माफ नहीं किया जाएगा। मैं बारहा कहता हूँ, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि कोई गोबर से अपने आंगन घर को अगर तबर्रुक की नियत से पुताई करे तो उसने शिरक किया है। डॉक्टर इब्राहिम मदनी जामिया सल्फिया बनारस में अकीदतुत तहवैया पढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि गोबर से खलियान या कहीं भी कोई पुताई करेगा तो शिरक करेगा। एक बेईमान मौलवी कहता है कि गोबर पाक है, तो मौलाना गोबर से पुताई करना कैसे शिरक है? हमने कहा ताज्जुब की बात है, बिल्ली पाक है, खाना हराम है, आपको पता नहीं है? बहुत सी चीजें, गोबर पाक है अलग मसला है कि गोबर का छींटा लग जाए, माकुलुल लहम जानवर का पेशाब लग जाए तो उसमें नमाज हो जाएगी, उसको धोना जरूरी नहीं, वो अलग मामला है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर के बारे में, जिसको हम लोग गोहल घर कहते हैं, उसको मबारिकुल इबिल कहा जाता है, उसमें आपने नमाजें अदा की हैं, वो अलग मामला। लेकिन तबर्रुक समझ के गोबर से घर आंगन खलियान को पुताई करना इमाम इब्न तैमिया ने शिरक करार दिया है। मेरे भाई, आप कहेंगे हम लोग बालू रतीली इलाका है, अगर मिट्टी से पुताई करते हैं, लिपाई करते हैं तो उखड़ जाने का डर है, इसलिए गोबर से पुताई करते हैं। मेरे भाई, अगर इस नियत से करते हो तो मुशरिक तो नहीं बनोगे, लेकिन एहतियातन इससे बचना चाहिए। कोई अगर कहेगा कि हम बुत की पूजा नहीं करते, लेकिन मेरी बाप की तस्वीर मस्जिद में लगा के रखूंगा, पूजा नहीं कर रहे हैं, मौलाना साहब ऐसे लटका के रखें, तो भी शिरक है कि अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर आप अपनी बाप दादा की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। बुत परस्ती ऐसे ही आई है। पढ़िए शेखुल मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शैतान ने किस तरह गुल खिलाया और आदम के बेटों को बहकाकर बुत परस्ती ले आया। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए कि हम गोबर की पुताई करके शिरक को बजा न लाए। इस तरह बहुत से इलाके के लोग हैं, कहते हैं कौवा काई काई कर रहा है, हमारी माएँ कहती है लगता है किसी की मौत हो गई। इत्तेफाक ऐसा भी हुआ है कि कभी कौवा ने काई काई की, कुछ देर के बाद खबर आ गई कि आपके समधी का इंतकाल हो गया। औरत कहती हम बोल रहे थे ना कि किसी की मौत हुई। हालांकि इत्तेफाकी मामला है। इमाम कायनात का इरशाद है, किसी जानवर
किसी परिंदे चरिंदे से बदशगुनी या सुगून लेना शिरक। आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी जानवर को कुछ पता नहीं रहता कि कौवा काई काई करे तो इसका मतलब है कि किसी की मौत हो गई। इत्तेफाक में किसी की मौत हो गई वो अलग बात है, लेकिन अब किसी जानवर के नतीजे में ऐसा ना करें कि ये जानवर चिल्ला रहा है इसका मतलब मौत हो गई। बहुत से लोग हैं, एक बिल्ली है रात में रोती रहती है, गाढ़ा बिल्ली शायद हम लोग कहते हैं, वो बिल्ली आकर रोती है। तो मैं अपने घर में भी देखा हूँ, अपने माशरे में देखा हूँ, एक औरत कहती है कि जल्दी जाकर के बिल्ली को भगाइए 1 बजे रात को। कहा कि यही रोने के लिए मिला, जानते हो अगर ये बिल्ली बच्चे की तरह, इंसान के बच्चे की तरह रोए तो बीमारी आ जाएगी, डर है, इसलिए जाओ जल्दी जल्दी बिल्ली को भगा के आओ। ये कौन सी मुसीबत है? अरे बिल्ली किसी भी मुसीबत में रो रही है, लेकिन उसके रोने से आपके बच्चों को क्या मुसीबत पड़ेगी? ये कितनी बड़ी जहालत है। कुछ लोग हैं, अगर कहोगे मुझको बुखार है, मेरा बेटा सख्त बीमार है, वो बेईमान कहेगा हमारे भी सर में दर्द है। दर्द नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है? दिल में रखा है कि उनकी बीमारी हमको पट जाएगी, इसलिए वो भी कहेगा कि हमको भी बुखार है। जहालत है मेरे भाई, किसी की वजह से कोई बीमारी पटती नहीं है, इसलिए ऐसा अकीदा हरगिज ना रखे, ऐसा बेईमान गलत शिरकी अकीदे को आप पनपने का मौका ना दें। इस तरह हमारे माशरे में और सिस्टम है कि अगर आप चल रहे हैं, चलते चलते बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपके अचानक अगर आंख में कुछ गिर जाए तो कहते हैं जिन शैतान गिरा देता है, इसलिए शैतानी वसवसे की वजह से उनको किसी धामी के पास जाके झाड़ फूक कराओ। गलत बात है। आयत कुरानिया से कोई दम करे तो उससे दम करवा सकते हैं, लेकिन आयत कुरानिया से भी हाथ पैर किसी में हम ताबीज नहीं बांध सकते हैं। कहा अल्लाह के रसूल शिरक तो समझ गए, ताबीज लटकाना भी शिरक है समझ गए, लेकिन तेवाला क्या चीज़ है? आपने फरमाया कि तेवाला मोहब्बत बढ़ाने या घटाने के लिए कोई अमल करना, और इस अमल को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक कर दिया। पता ही चला कि हम किसी को मोहब्बत बढ़ाने और घटाने की जादुई अमल हरगिज नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन आता अर्राफन, जिसने कोई अर्राफ बहुत ज़्यादा जानने वाला, कोई धामी, कोई जादूगर के पास आया, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप किसी भी हाल पे शिरक न करें। हजरत मुअद्द बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम कायनात ने यमन का गवर्नर बना के भेजा था। का मुआज़ यमन जा रहे हो, वो इनको तिलता, ये मुआज़ तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, मुआज़ तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, मुआज़ तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, फिर भी शरीक नहीं करना। मेरे भाई, हजरत सलमान फारसी की रवायत है, बनी इस्राइल का 2 आदमी का वाकया चल रहा है। एक पंडित जी आके कह रहे हैं कि लड्डू चढ़ा दो। का लड्डू चढ़ाना शिरक है, हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं गैर के सामने। का एक मक्खी मार को चढ़ा दो। एक मक्खी मार के चढ़ा दिया, वो दाइमी जहन्नमी हो गया। दूसरे ने नहीं चढ़ाया, उसको शहीद कर दिया गया, वो आला दर्जे का जन्नती हो गया। मेरे भाई, हम हरगिज शिरक न करें। बिलाल हबशी को गर्म लेतों में लेटा गया, शिरक करो, शिरक नहीं करेंगे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया के कील ठोका गया कि फिरौन को सजदा कर लो, एक बार कह दो फिरौन भी अल्लाह है, नहीं की, दुनिया से खत्म हो गई। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल तलवार लेके खड़ा हुआ, कहा मोहम्मद की दीन छोड़ दो, शिरक कर दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। कहा मर जाना गवारा है, शिरक करना गवारा नहीं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम में सबसे पहला शहीदा खातून है। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, हजरत खुबैब को फांसी में चढ़ाया जा रहा था। कहा शिरक या कलिमात बोल दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कहा मैं फांसी में चढ़ना गवारा है, शिरक या कलिमात कहना गवारा नहीं है। फलस्तीन के अंदर यहूदियों ने एक 15 साल के मुसलमान लड़के को फांसी पे चढ़ाने की बात कही। का फांसी में चढ़ना गवारा है, लेकिन एक झूठ बोलना गवारा नहीं। एक झूठ बोलने से मेरी निजात मिल जाएगी। मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ पास कोई गवाही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक झूठ तक नहीं बोला। मेरे भाइयों दोस्तों, हम शिरक न करें। हजरत मुअद्द बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो नबी कायनात ने वसीयत किया है, इस वसीयत का खास ख्याल रखें। सहाबा वो थे गर्दन कटा सकते थे, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। आज मौजूदा सरकार और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, गाड़ियों में, बसों में उतार उतार करके उसको कहा जाता है टोपी वालों को कि जय श्री राम पढ़ो। उनसे पूछा जाए कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना चाहते हो तो तुम एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, हम भी जय श्री राम पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि एक तरफा तुम जय श्री राम पढ़ा रहे हो, पीठ पीठ पर पढ़ाए जा रहे हैं। प्रोफेसर नजीब को और जुनैद को गाड़ी पे जिंदा राजस्थान पे
जला दिया गया। कोई इंसाफ मांगने वाला नहीं है, कोई इनके नाम को उठाने वाला नहीं है। ये कौन दौर आ चुका है, कौन जमाना आ चुका है जिस भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुल्हन की तरह सजाई थी। ये इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश को अलग करके भारत को मजबूत करने का काम किया था। नेपाल के अंदर भीमनगर की बैरिज और श्रीमती इंदिरा गांधी राजमार्ग का रोड बना के नेपाल के साथ वार्ता मजबूत किया था। आज उस इंदिरा परिवार को कहा जा रहा है कि कुछ नहीं काम किया है। आज ये लोग काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को पीट रहे हैं, मुसलमान का जानो माल का नुकसान कर रहे हैं, इसको मार मार के जय श्री राम पढ़वा रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अगर पक्का मोमिन है, मैं ये नहीं कहता हूं ऊपरी दिल से कोई पढ़ ले तो मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन अजीमत का तकाजा है, रुखसत के कि हम गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। ऐसा मोमिन की शान होनी चाहिए, मोमिन का ईमान होना चाहिए कि हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। तब हम शिरक से बचे, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटों को वसीयत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटो अल्लाह के साथ किसी को शरीक व शहीद मत ठहराना। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन याद रखो, मैंने शुरू में बुखारी मुस्लिम की 2-3 हदीसें सुनाया है कि बेसिया को माफ करके जन्नती बनाया गया, शिरक नहीं की थी इसलिए। 99 आदमी के कातिल को जन्नती बनाया गया इसलिए कि शिरक नहीं किया था। जो बेटों को वसीयत किया था उसको जलाया इसलिए था कि अल्लाह के डर से बच जाए, वो भी शिरक नहीं किया था। हालत शिरक में मौत हो जाए तो हमको दाइमी जहन्नमी बना दिया जाएगा। इसलिए मेरी भाई, हम अहद करें, अज़म करें कि हम शिरक नहीं करेंगे, गलत सलत बातें ज़बान पे नहीं लाएंगे, अपने बच्चों को कमर में डोरा नहीं पहनाएंगे। बड़े आदमी भी कुछ लोग कमर में डोरा पहने रहते हैं कि लुंगी नीचे चले जाने का डर है। अरे आज तो अंडरवियर किसी भी हाल पे नीचे नहीं जाएगा, रबर लगा हुआ है। या आजकल जीन्स फुल पैंट या इस तरह से लूजर या नाइट ड्रेस पहनते हैं, अब उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े आदमी कुछ लोग चाबी लटका के रखते हैं। हमने बच्चों को पढ़ने के दौर में देखा है कि कमर में डोरा पहने रहते थे, चाबी लटकती है। कहा क्या बात है? कहते ना हरा जाए। मेरे भाई, वो अलग मैटर है कि आप चाबी लटकाने के लिए कमर पर डोरा पहने, लेकिन ये डोरा पहना हरगिज ना करें। अपने बच्चों को भी डोरा ना पहनाए, या किसी बच्चे के गाल में या पेशानी में काजल या किसी काली चीज का टीका ना लगाए। नबी ने दर्श दिया है कि कुछ भी दुआ अगर ना जानो तो बिस्मिल्लाह कह करके बच्चों को बाहर निकल जाओ। बड़े से बड़ी जादूगर, बड़े से बड़े धामी गलत नजर से भी देखेगा, जादू लगाना भी चाहेगा तो जादू लगा नहीं सकेगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में जाने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, बाथरूम जाने का, हर चीज की दुआ सिखाया। आपने कहा बाथरूम जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। कोई शैतान या कोई जिन्नात तुमको पकड़ नहीं सकता है। आपने फरमाया कि शैतान की लड़कियां, बच्चियां जिन्नात की बैठी रहती है बाथरूम में। कोई अगर सुंदर लड़का जाता है तो उसको बगैर दुआ करके पाखना करने बैठा है तो मुमकिन है कि उसको पकड़ ले। इस तरह कोई खूबसूरत लड़की गई तो जिन्नात के लड़के वो उसको पोट लेता है और वो उसको पकड़ लेता है। तो नबी ने दस दिया है कि अगर बाथरूम में जाओ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ो। अगर मैदान पे झाड़ा फिरने जा रहे हो तो कपड़ा उठाने से पहले, बैठने से पहले दुआ पढ़ लो और किबला रुख न पीट करो न चेहरा करो, बैठ जाओ। दुनिया का कोई जिन्नात अगर भूत का बाग भी हो तो तुम्हें पकड़ नहीं सकता है। कोई जिन्नात तुम्हारे ऊपर गलत असर हरगिज नहीं डाल सकता है। इसलिए मेरे भाई, अब शरीयत पे अमल करें, शिरक को माशरे के अंदर बजा ना लाए, शिरक को ऊपर अमल ना करें, शिरक को छोड़ने की कोशिश करें। हमारे माशरे में और बहुत सारे किस्म के शिरक पाया जाता है, आपको हमको पता होना चाहिए। बहुत से लोग हैं, अगर चिराग जल रहा पहले जमाने में तो चिराग से चिराग लगा के आग जलाने में नहीं देते थे, का माचिस की तिल्ली ले जाओ या संठी में आग को ले जाने के लिए कहते थे। मैंने पूछा है औरतों से उस जमाने की कि ये चिराग से चिराग आग जला के अगर चिराग शाम के टाइम में ले जाए तो क्या हो जाएगा? कहते घर की बरकत चली जाएगी। इसलिए चिराग से चिराग लगा के आग जलाने मत दो। कहा उसको कहो कि माचिस की तिल्ली ले जाओ या संठी उंठी में आग जला के ले जाओ, ये ठीक है, लेकिन चिराग से चिराग टच करके आग अगर जला ले तो गलत हो जाएगा, शिरक हो जाएगा मेरे भाई। और ये कहते हैं अच्छा है। इसलिए इस चीज से हमारा आप खुद बचे और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। बहुत से लोग है कहता आबसूद का घराना सिर शादी में कोई मर गया है, कहा इनको चेचक की बीमारी है, आबसूद का घराना मत जाइए।
یہ کون سی مصیبت ہے میرے بھائی؟ کہتا ہے ان کو چیچک ہے، ان کو کودا ہے، ان کو پھلانا ہے، اس لیے افسوس کا گھرانہ نہیں جائے گا۔ وہ کہا بڑھ جائے گی بیماری، استغفر اللہ۔ یہ سب شرکی عقائد ہے۔ کیوں بھائی؟ کون کہتا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی کسی پیشنٹ کو دیکھنے جانے سے؟ کوئی مرے ہوئے آدمی کو دیکھنے جاؤ گے تو بیماری بڑھ جائے گی؟ استغفر اللہ۔ اس سے غلط عقیدہ، یہ غلط چیز ہرگز معاشرے میں پنپنے کا موقع نہ دے، اور کوشش کریں کہ ہم معاشرے میں شرک ہونے نہیں دیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ چھوٹا چھوٹا شرک ہے۔ نبی کائنات نے جھانکنے کے عالم پہ کہا تھا کہ اپنی امت میں سب سے جس چیزوں سے میں ڈر رہا ہوں سب سے زیادہ وہ چھوٹا چھوٹا شرک ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا شرک کر کے بڑا شرک کا آکار دے دے گا اور سب جہنمی ہو جائے گا، اور حالت شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ میرے بھائی وہ جہنم کٹھین جگہ ہے جہاں پوری دنیا اور جہنمی لوگ جل جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن اس بیچ میں اللہ کچھ لوگوں کو توفیق دے گا۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ کچھ جہنمی خود بخود اپنی زبان سے کہنا شروع کرے گا یا حنان یا منان۔ اللہ یہ آواز کو سن کے بولے گا کہ جبریل جاؤ، یہ کون لوگ ہیں جو حنان اور منان سے پکارا ہے؟ اس نام سے آج تک کسی نے نہیں پکارا ہے۔ جبریل پورا جہنم کو چھان ماریں گے، کہیں گے کہ وہ نہیں ملا پروردگار عالم۔ کہا جاؤ جہنم کی تہ پر جا کے دیکھو، دیکھا جائے گا، کہے گا رب کائنات اس آدمی کو جہنم کی تہ میں موٹی موٹی اژدہے سانپ اور بچھو جکڑا ہوا تھا، کہے گا اس کو اٹھاؤ طاقت کے ذریعے سے اور کو بہتر آب حیات سے غسل دے کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ شرک نہیں کیا تھا اور اس نے ہم کو ایسے نام سے پکارا ہے کہ آج تک ان لوگوں نے نہیں پکارا ہے۔ مجھے کہا ہے یا حنان یا منان، اے رحم کرنے والا، یہ نرمی برتنے والا کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اس کو جہنم کی سزا جو ظلم کیا تھا بھگت لیا ہے، لیکن شرک نہیں کیا تھا، ان کو اٹھا کے اب جنت میں لے جا کے داخل کر دو۔ میری بھائیوں شرک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم عزم کریں کہ غلط طریقہ کا شرک نہیں کریں گے۔ لال گمچھے میں مٹھائی باندھنا چھوڑ دیں گے، ہم عورتوں کی بات میں نہیں جائیں گے، یہ شرکیہ کلمات کچھ نہیں ادا کریں گے۔ رب کی طرف توکل کرو، عزم کرو کہ میرا رب ہے جو جس کے حکم کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا ہے، ایک بال کوئی بیکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی دھامی، کوئی جادوگر، کوئی بدماش ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرنے کا عزم کرو، جنت پاؤ گے، ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ایمانی طاقت تھی کہ حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی اور بڑی بڑی صحابہ کرام اسی طاقت کے بنیاد پہ چلتے تھے، اور ان لوگوں کا ایمان وہ مضبوط ایمان تھا کہ مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم ٹھہرانے کو روا نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ایمانی غیرت تھی، ایمانی طاقت تھی۔ اس لیے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گاؤں میں سب لوگ بے ایمان ہیں، سب لوگ جہیز لیتے ہیں، ہم اکیلے جہیز سے پرہیز کر کے کون پارسا بن جائیں گے؟ فائدہ ہوگا۔ فرعون کا پوری دنیا سجدہ کر رہی تھی، لیکن فرعون کی بیوی تنہا حضرت آسیہ علیہ السلام، میری مائیں عبرت حاصل کرو، پوری دنیا فرعون کو سجدہ کرے، فرعون کو خدا مانے، لیکن فرعون کی بیوی تنے تنہا ایک جنتی خاتون حضرت آسیہ علیہ السلام ہے کہ فرعون کا سجدہ نہیں کر رہی ہے۔ فرعون کو جب پتا چلا، غصے سے حضرت آسیہ کے پیر ہاتھ پر کیل ٹھوکا کہ آسیہ مجھ کو خدا مان لو، نہیں تو تمہاری یہی دشا کی جائے گی، یہی تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ حضرت آسیہ نے کہا تھا اللہ جس جنت کے لالچ میں یہ رب میں اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہوں، اللہ وہ جنت کیسا باغ ہے، کیسا گھر ہے، مجھ کو دکھا دے۔ اللہ نے کہا جبریل کو جاؤ، جنت آج سے پہلے آدم سے لے کر کے قیامت تک کسی نبی کو، کسی ولی کو دنیا میں جنت نہیں دیا گیا ہے، لیکن جاؤ میری خاص بندی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جنت کے لالچ سے تکلیف برداشت کی ہے، جاؤ آسیہ کو دنیا میں جنت میں داخل کر دو، اٹھا کے لے آؤ۔ دنیا میں حضرت آسیہ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ میرے بھائی یہ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، ظالم کی بیوی ہے۔ آج ہم پر کون سا ظلم کیا جا رہا ہے؟ ایک تھپڑ میں جے شری رام پڑھ رہے ہو۔ ایمان پہ غیرت ہے، افسوس ہے کہ ہم شرک کی کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ایمان اتنے کمزور ہوئے۔ نبی کائنات
कायनात ने फरमाया था कि जन्नत, आपने फरमाया था जन्नत और बुलंदी तलवार के साए तले है, डरपोक बनने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल की और एक हदीस है कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। ये मरलहा बीमारी पैसे मोमिन अच्छा नहीं है। जब मुसलमान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो कमजोर के मुकाबले में अच्छा है। जिहाद को आपने कोहान कहा था, आपने कहा था ईमान तलवार के साए तले मजबूत किया गया है। तलवार देख के डर रहे हो, मौत से डर रहे हो। याद करो हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के गुच्छे लिए हैं, एक नहीं दो नहीं ज्यादा खजूर है, 2 खजूर खाए थे। कहने लगे आका इससे बेहतर खजूर मरने के बाद कब्र में देगा कि नहीं? कहा हाँ, इससे बेहतर खजूर दिया जाएगा। खजूर के गुच्छे फेंक देते हैं, अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। ये वो साहबा इकराम थे, मौत को अपने लिए बाइस रहमत समझाता। याद रखो आज भी हम पक्का सच्चा मोमिन हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, शिरक से हम बच जाए। याद रखे दुनिया में हजारों ऐसी जालिम हुक्मरान आ जाए, हमारा एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। हमारी ताकत कमजोर करना तो दूर की बात है, एक रौंदा भी हमारा खराब या बिगाड़ नहीं कर सकता है। शर्त है कि हम ईमान को मजबूत कर ले। अल्लाह ने कहा था वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बाला बरतर रहोगे अगर हकीकत में मोमिन हो। मेरे भाई, हकीकत में मोमिन होने की वजह से शिर्क से बचने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए गुजरात की धरती में जिन मुसलमानों को ज़बह किया गया था अक्सर कब्र की पुजारी थे, शिरक करने वाले लोग थे। आप तहकीक करके देखिए, शिरक करोगे गैर के दरवाजे में, गैर के यहाँ सहारा लेने जाओगे या गौस या ख्वाजा के दरबार में लाओ, रब के तरफ से अजाब आएगा, तुम्हें तमाचा मार दिया जाएगा। एक तो 20% मुसलमान हो, उसमें भी ईमान पुख्ता नहीं। ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। एक बेईमान कहता है किसी बड़े आदमी को देखकर कुर्सी छोड़ना शिरक। कहीं किसने बताया है? बड़े आदमी को देखकर कुर्सी छोड़ने का हुक्म हदीस में मौजूद है। हजरत फारूक आजम ने बिलाल हबशी को देख के कुर्सी छोड़ा था कि नहीं? कहा बिल्कुल कुर्सी छोड़ सकते हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं लेकिन कम उम्र है, एक बुजुर्ग आदमी जाहिल है, सामने खड़ा है, एक कुर्सी में मैं बैठा हूं, अदब का तकाजा है कि उस कुर्सी उनको छोड़कर बैठने का मौका दे। यह अदब का तरीका है, अदब का तकाजा है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम, खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बड़े आदमी के इस्तकबाल में खड़ा होकर के इस्तकबाल करने का काम किया है। कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन आप शिरकिया काम इसको नहीं कर सकते। शिरकिया काम वो है जिसमें अल्लाह की ज़ात को ठेस पहुंचे। शिरक वो है जिसके जरिए से अल्लाह को छोड़कर गैर पे भरोसा किया जाए। अगर कोई ज़माने को गाली दे तो ये भी शिरक है। लोग कहता है कि कितनी तेज़ धूप है, हमारी माएँ गाली देती हैं। अगर आषाढ़ महीने में धान उसल लिया हो और बार बार बारिश आती रहती हो तो बारिश को गाली देते हैं। बारिश को गाली नहीं देना चाहिए। कुछ लोग तूफान को गाली देते हैं, कुछ लोग हैं धूप को गाली देते हैं, कुछ लोग और कुछ चीज़ को गाली देते हैं। अल्लाह कहता है ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं हूँ। इन धूप को गाली देना, बारिश को गाली देना, तूफान को गाली देना, अल्लाह कहता मुझको गाली देना है, इसलिए इस चीज़ को गाली नहीं देना चाहिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, टाइम भी ख़त्म हो चला है, मुझको भी दूसरी जगह जलसे में जाना है, सोनापुर, जहाँ अबुल कलाम चतुर्वेदी मौजूद है। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरक की ताल्लुक से हमारी मुआशरे की छोटी छोटी शिरक को गिनाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है बार इलाहा हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम इस तरह शिरकिया कलिमात, शिरकिया काम हरगिज़ नहीं करेंगे, शिरक जैसा काम नहीं करेंगे, शिरक जैसा काम जादुई अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान मर्दों को, हमारी तमाम माँ और बहनों को शिरकिया काम से, शिरकिया कलिमात से बचने की